Okay. Good afternoon, dear students. Welcome to the statistics class. Today, we'll continue the topic of criteria of a good index numbers. So, any index number which is called as good index number if it satisfies some tests. And some of the tests are commodity reversal test, unit test, time reversal test, factor reversal test, and circular test. In the previous class, we discussed the first four the tests, that is commodity reversal test, unit test, time reversal test. First three tests were discussed, and out of three tests, first two tests were all index numbers satisfied, and in time reversal test only one index number, that is Fisher's index number, satisfies the time reversal test. What we have verified, which index number satisfies time reversal test, especially Lash pace, Passage, Probich-Bowley, partial Edgeworth. These numbers do not satisfy time reversal test. Only Fisher's index number satisfied time reversal test. Now let us continue the factor reversal test and circular test and other topics. Now let us see the learning objectives of this class. In this class, we will mainly discuss factor reversal test and how different index numbers satisfy factor reversal test. Then we discuss circular test. Then we will discuss base shifting of index numbers, splicing of index numbers, and limitations of index numbers. Now let us first study about factor reversal test. So according to time reversal test, which we discussed in the last class, any index number which is calculated, that is price index number P01. This is the price index number with 0 as base and 1 as current year. So 0 indicates base year, 1 indicates current year. And if we interchange the time factors and calculate the price index, that is base year is interchanged as current year and current year is interchanged as base year, so that the new index number after interchanging time periods is P10. And according to time reversal test, P01 and P10 should be equal to 1. That is any index number if it is independent of time reverse. That is, if the product of original formula, that is P01 into P10 is equal to 1, such index number is considered as good index number. We verified only geometric mean index number and Fisher's index number only satisfies the time reversal test. Now we see factor reversal test. So this test is applicable only to weighted index numbers.
let I PQ. So here we specify the index number I PQ. So I PQ be the index number calculated with P denoting the price and Q denoting the quantity. Q denoting the quantity. And IQP denote the index number obtained by interchanging the factors P and Q. The index number is said to satisfy this test if IPQ into IQP is equal to value index. Value index means summation P1 Q1 by summation P0 Q0. That is, this is the value in the current year and this is the value of the base year, so that V is equal to summation P1 Q1 by summation P0 Q0. That is, any index number which is calculated originally is denoted as IPQ. So here PQ are the factors. P is price, Q is quantity. And if we interchange the factors P, Q, we get the index number as IQP. So if we multiply these two index numbers, that is IPQ and IQP, if we get value index, that is summation P1 Q1 by summation P0 Q0, then such index number is called or is said to satisfy this factor reversal test. If this value IPQ to IQP is not equal to V, then such index number does not satisfy this test. And this test is satisfied by only Fisher's index number. That is, only Fisher index number satisfies this factor reversal test. Okay, let us see which index number satisfies the factor reversal test. Athavaida factor reversal test at it. Yes, sir. Okay. So now let us take Lashpier's price index. Lashpier's price index is LPPQ is equal to this Lashpier formula. General Lashpier formula is summation P1 Q naught by summation P naught Q naught into 100. This is the Lashpier price index formula. Summation P1 Q naught by summation P naught Q naught into 100. And it is denoted as LPPQ, means P is price, Q is quantity. Now we interchange P and Q in the Lashpier formula. We get PQP is equal to Lashpier formula lo P బదులు Q, Q బదులు P ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సమ్మేషన్. సో P1 బదులు ఏమొస్తుంది we have to just interchange PQ. P ఉన్న ప్లేస్లో Q సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, Q ఉన్న ప్లేస్లో P. నెక్స్ట్ Q నాట్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది హలో ఎస్ సార్ ఏమొస్తుంది పి సార్ పీనా పీనాటా పి నాట్ సార్ నెక్స్ట్ పీ నాట్ ప్లేస్లో క్యూ నాట్ వస్తుంది సార్. సో పీ నాట్ ప్లేస్లో క్యూ నాట్.
ఇక్కడ క్యూ నాట్ ఉంది. క్యూ నాట్ ప్లస్లో పీ నాట్ వస్తుంది సార్. ఇంటూ 100. సో ఒరిజినల్ ఫార్ములాస్లో మనం క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఇంటూ 100 తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ టైం రివర్సల్ టెస్ట్, ఫ్యాక్టర్ రివర్సల్ టెస్ట్లో ఈ టెస్ట్లు సాటిస్ఫై చేస్తాయా లేదా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంటూ 100 అవసరం లేదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ PPQ and it is PQP. Lashpier formula with PQ and Lashpier formula with QP. That is interchange చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫార్ములా. Now we see PPQ into PQP is equal to. Now we multiply equation 1 and 2. That is equation 1 is summation P1 Q naught by summation P naught Q naught. This is original formula into interchange చేసిన తర్వాత Lashpier formula. That is summation Q1 P naught by summation Q naught P naught. సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనకు ఏ టర్మ్స్ అన్నా క్యాన్సిల్ అవుతాయా? ఇక్కడ సమ్మేషన్ P naught Q naught ఉంది, ఇక్కడ సమ్మేషన్ P1 Q naught ఉంది, ఇక్కడ సమ్మేషన్ P1 Q naught ఉంది, ఇక్కడ సమ్మేషన్ P naught Q naught ఉంది. సో ఏవి సింప్లిఫై కావు అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు V. V అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ V? What is V? V is value index. Value index is summation P1 Q naught by, sorry, summation P1 Q1 by summation P naught Q naught. So Lashpier formula is not equal to V. That means hence Lashpier's price index does not satisfy time reversal test. Lashpier formula does not satisfy time reversal test. అర్థమైందా? Yes, sir. Next, Cauchy's index. Cauchy formula. Cauchy formula, original formula is summation P1 Q1 by summation P naught Q1. That is PPQ. And PQP is equal to. So ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే P1 ఏమవుతుంది? Sorry. So it should be Q1. టైం ఏం మారదు. P బదులు Q, Q బదులు P వస్తుంది. సో P1 becomes Q1, Q1 becomes P1. So summation Q1 P1 divided by summation P naught Q naught. Summation P naught Q naught becomes P naught becomes Q naught, Q1 becomes P1. P1. Okay, and if we multiply both the formulas PPQ to PQP, that is summation P1 Q1 by summation P naught Q1 into summation Q1 P1 divided by summation Q naught P1. So what we get? Summation P1 Q1 here, this term, into this is also summation P1 Q1. So summation P1 Q1 whole square divided by
summation P naught Q1. So here Q naught P1. So this is also not equal to V. So Pasch's formula also does not satisfy factor reversal test. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. PPQ ఒరిజినల్ ఫార్ములా తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత కనుక్కున్న ఇండెక్స్ నెంబర్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వాల్యూ ఇండెక్స్ రావాలి. వాల్యూ ఇండెక్స్ అంటే సమ్మేషన్ P1 Q1 బై సమ్మేషన్ P naught Q naught రావాలి. బట్ వీ డోంట్ గెట్ ఫర్ ప్యాషే ఫార్ములా. లాస్ట్ పేరుకి రాలేదు, అలాగే ప్యాషే కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు వి. సో ప్యాషేస్ ఫార్ములా ఆల్సో డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ఫ్యాక్టర్ రివర్సల్ టెస్ట్. అండ్ ఇఫ్ we see the Dробиш-Bouillet formula, for Dробиш-Bouillet formula also, so summation Dробиш formula is L plus P by 2, Lasphere plus Paschen formula by 2. So by 2 మనకి ఇంటూ 100 అది అవసరం లేదు కాబట్టి సో వరకు Lasphere formula ఇది. This is Lasphere formula. Summation P1 Q naught by summation P naught Q naught plus Paschen formula ఏంటి? Summation P1 Q1 by summation P naught Q1. సో ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా. దెన్ dB QP ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ ఫార్ములాలో PQలు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే వచ్చేది ఈ ఫార్ములా. సో P1 బదులు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? Q1. Q1. Then Q naught becomes P naught P naught. divided by, so P naught becomes Q Q naught naught. and Q naught becomes P naught. Similarly, here P1 becomes Q1 and Q1 becomes P1, and the denominator P naught becomes Q naught and Q1 becomes P1. Okay, this is the Dробиш-Bouillet formula after interchanging the factors P and Q. సో మనకు ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇంటూ ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిప్లై చేస్తే మనకు సో మనకు 4 టర్మ్స్ వస్తాయి. సో ఇది ఏ అనుకుంటే ఈ టర్మ్, ఇది బి అనుకుంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సి ఇట్ ఈస్ డి. సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సి ప్లస్ డి, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సి ప్లస్ డి ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తే ఏతో ఏ ఇంటూ సి ఏసి ప్లస్ ఏడి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ బీడి, మనకు 4 టర్మ్స్ వస్తాయి. 4 టర్మ్స్లో ఏమైనా వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయంటే చూద్దాం. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో P1 Q naught ఉంది, ఇక్కడ డినామినేటర్లో P naught Q naught. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో P naught Q naught ఉంది, పైన Q1 P naught ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ టర్మ్ క్యాన్సిల్ కాదు, ఫస్ట్ టర్మ్లో ఏది క్యాన్సిల్ కాదు. తర్వాత ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ సమ్మేషన్ P1 Q naught ఉంది, ఇక్కడ సమ్మేషన్ P naught Q. సో ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అవునా? Yes, sir. ఇక్కడ P1 Q1, ఇక్కడ P naught Q naught, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ కావు.
తర్వాత థర్డ్ టర్మ్ తీసుకుంటే ఇందులో సమ్మేషన్ పీ నాట్ Q1 summation P naught Q1. So this term will cancel. Summation P naught Q1. తర్వాత ఈ రెండు క్యాన్సిల్ కావు. తర్వాత లాస్ట్ టర్మ్లో చూస్తే సమ్మేషన్ P1 Q1. సో ఇక్కడ ఏవి క్యాన్సిల్ కావు. సో దట్ the value is not equal to V. Hence, Dробиш-Bowley formula సాటిస్ఫై చేస్తుందా సాటిస్ఫై కాదా ఫ్యాక్టర్ రివర్సల్ టెస్ట్ లో Yes, sir. Yes, sir. సాటిస్ఫై అవుతుందా సాటిస్ఫై కదా Satisfy కాదు సార్. Satisfy కాదు సార్. does not satisfy. Dробиш-Bowley does not satisfy factor reversal test. Okay. Yes, sir. Now let us see Fisher's index number. Let us see Fisher index number. And Fisher index number is the geometric mean of Lash pairs and Paasche formula. And if we substitute Lash pair and Paasche formula, so Fisher's formula, that is PF PQ is equal to summation P1 Q naught by summation P naught Q naught into summation P1 Q1 by summation P naught Q1. Okay. So this is the Fisher's formula. Alright. And if we interchange P and Q, the Fisher's formula, so we get this formula. So ఇక్కడ P1 becomes Q1, Q naught becomes P naught divided by P naught becomes Q naught and Q naught becomes P naught. Okay na? Then P1 Q1 becomes Q1 P1 and P naught Q1 becomes Q naught P1. Okay? Hello? Yes, sir. And if we multiply both, sorry, it should be P PQ. PQ and it should be QP. F is equal to. So PPQ into PQP. So it formulas multiply as A, B. So A to B is this one. And that is equal to what we have to get, we get, let us see. So here, summation P1 Q naught and here denominator summation P1 Q naught. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఓకేనా? Yes, sir. ఇంకా సో హియర్ సమ్మేషన్ P naught Q1. సో హియర్ సమ్మేషన్ P naught Q1. ఇది రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అవునా?
సార్ సో ఇక న్యూమినేటర్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ P1 Q1, ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Q1 P1 sir. P1 Q1 ఏమవుతుంది? అక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది, అక్కడ సమ్మేషన్ P1 Q1, ఇక్కడ సమ్మేషన్ P1 Q1. అది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ P1 Q1 హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతే ఏమొస్తుంది? Summation P1 Q1. Summation P1 Q1 divided by. So here summation P naught Q naught square root. Here also square root P naught Q naught. So summation P naught Q naught whole square root to the got square root cancel అయితే that is equal to summation P naught Q0 sir. Q naught. So what is summation P1 Q1 by summation P naught Q naught? It is nothing but V, that is value index. Therefore, Fisher's index number satisfies factor reversal test also. So Fisher index number already satisfies time reversal test. Fisher index number is called as ideal index number. Ideal means good. ఈ టెస్ట్లు ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ గుడ్ ఇండెక్స్ నెంబరు మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి. లాష్ పేరు, ఫ్యాషే, డ్రోబిష్ బౌలే, మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్, వాల్ష్, కేలిస్, ఇన్ని ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫిషర్స్. వీటిలో ఏది బెస్ట్ అంటే ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ అయితే ఈ 5 టెస్ట్లు సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ గుడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటాం. ఫస్ట్ 2 టెస్ట్లు అన్ని ఇండెక్స్ నెంబర్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. టైం రివర్సల్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తే జియోమెట్రిక్ మీన్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అండ్ ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అయ్యాయి. ఫ్యాక్టర్ రివర్సల్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫిషర్స్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ నెంబర్. ఐడియల్ మీన్స్ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ టెస్ట్. దిస్ ఈస్ అనదర్ టెస్ట్ ఫర్ అడిక్వసీ ఆఫ్ అన్ ఇండెక్స్ నెంబర్. సర్క్యులర్ టెస్ట్ అనేది కూడా ఒక ఇండెక్స్ నెంబర్ గుడ్ ఇండెక్స్ నెంబరా కాదా అని మనం టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ టెస్ట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద షిఫ్టబిలిటీ ఆఫ్ ద బేస్ అండ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్. సో ఇక్కడ సర్క్యులర్ టెస్ట్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్. టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్కి ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట. సో హియర్ వీ టేక్ let 0, 1, 2 or 3 years. 0 is first year, 0 base year, 1 first year, 2 is second year అనుకుంటే. సో I01 ఏమవుతుందంటే I01 is the index number with 0 as base year, 1 as current year. I12 ఏమవుతుంది? So I12 is the index number with base year ఏది? హలో, ఎస్ సార్ Yes sir. Sir, one is base year sir. what is base year? Current. Two is కరెంట్ Yes sir. current year. Okay, I02 is the index number where 0 is Base year sir. 2 is Correct year sir. సార్ current year. So I01, I12, I02 or I20 are the I02 are the index numbers with 0 base year, 1 base year and 0 base year. అయినప్పుడు the circular test is said to be satisfied. Circular test
M అంటే I01 into I12 should be equal to I02. So index I01 into I12 into multiply చేస్తే ఏం కావాలి I02 అవ్వాలి or I01 into I12 into I02 should be equal to 1. సో 3 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఈక్వల్ టు 1 వస్తే అప్పుడు ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ సర్క్యులర్ టెస్ట్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పారు. ఓకే, ద ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్సిడర్డ్ సో ఫార్ ఓన్లీ సింపుల్ జామెట్రిక్ మీన్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అండ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అండ్ ఫిషర్స్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ నెంబర్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ టెస్ట్. సో ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ సాటిస్ఫై చేస్తారంటే సర్క్యులర్ టెస్ట్ సింపుల్ జామెట్రిక్ మీన్ ఇండెక్స్ నెంబర్, అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అండ్ ఫిషర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్, ఈ మూడు మాత్రమే ఈ సర్క్యులర్ టెస్ట్ని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. అందుకోసమే మనం ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ని ఐడియల్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటాం. ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ నెంబర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది 5 important tests for identifying a good index number. Very, very important for examination point of view. Explain the criteria of a good index number. The characteristics of a good index number. Okay, index number, good index number అంటే ఏం క్రైటీరియా అంటే ఈ 5 టెస్ట్ల గురించి రాయాలి. కమాడిటీ రివర్సల్ టెస్ట్, యూనిట్ టెస్ట్, టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్, ఫ్యాక్టర్ రివర్సల్ టెస్ట్ అండ్ సర్క్యులర్ టెస్ట్. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next we have base shifting. Base shifting అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఏదో ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ బేస్ ఇయర్గా తీసుకొని ఆ బేస్ ఇయర్ ఎక్కడో దూరంగా ఉందనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే బేస్ ఇయర్ని షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఒక 10 years బ్యాక్ ఉన్న బేస్ ఇయర్ని ఒక 3 years బ్యాక్ 4 years బ్యాక్ ఉన్న బేస్ ఇయర్గా తీసుకొని మనం ఇండెక్స్ నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్నే మనం బేస్ షిఫ్టింగ్ అంటాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆపరేషన్స్ నెసెసర్లీ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఈజ్ changing the base of an index from one period to base shifting means changing the base of an index from one period to another without recompiling the entire series. Such a change is referred to as base shifting. The reasons for base shifting are ఎందుకు మనం base shifting చేయాలంటే suppose if the previous base has become too old, బేస్ పీరియడ్ మనం తీసుకున్న బేస్ పీరియడ్ ఓల్డ్ అయిపోయింది అనుకో, టూ ఓల్డ్, చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది అనుకో, అండ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ యూజ్లెస్ ఫర్ పర్పసెస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. ఎప్పుడో 20 years 30 years బ్యాక్ ఇయర్ని బేస్ పీరియడ్గా తీసుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడున్న ప్రైస్ చేంజెస్ 20 years బ్యాక్ ఉన్న ప్రైస్ చేంజెస్తో కంపేర్ చేస్తే వరకు ఇట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్. అందువల్ల మనం బేస్ పీరియడ్ని 20 years బ్యాక్ పీరియడ్ కాకుండా రీసెంట్గా ఒక 2 years బ్యాక్ 3 years 4 years బ్యాక్ పీరియడ్ని బేస్ పీరియడ్గా తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ ద కంపారిజన్ ఈజ్ టు బి మేడ్ విత్ అనదర్ సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బేస్. బేస్ పీరియడ్ బేస్ షిఫ్టింగ్ ఎందుకు చేయాలంటే 2 series ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 2 series ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మనం కంపేర్ చేయాలంటే 2 seriesకి ఒకే బేస్ పీరియడ్ ఉండాలి. అందుకోసం మనం బేస్ పీరియడ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం. అండ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫార్ములా మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ బేస్ షిఫ్టింగ్. బేస్ ఎలా షిఫ్ట్ చేస్తామంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూ బేస్ ఇయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ బేస్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ బై కరెంట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇంటూ 100. సో బేస్ షిఫ్ట్ ఎలా చేస్తామంటే
new index number based on new base year is equal to new base year's old index number by current year's old index number into 100. 100 కనిపిస్తుందా కనపడలేదా? సో ఇక్కడ ఇంటూ 100 రావాలి. కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, రైట్. Now let us see the example. Suppose the following are the index numbers of prices with 1998 as base. So years 1980, 1998, 99, 2000, 2000 up to 2007. Index numbers 98 100, 99 110, 2000 120, 2001 200, 400 ఇలా వరకు ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఇచ్చారు. Now what we have to do? Shift the base from 1998 to 2004 and recast the index numbers. అంటే బేస్ పీరియడ్ 98 నుంచి 2004కి మార్చి మళ్ళీ ఇండెక్స్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అర్థమైనా? బేస్ పీరియడ్ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో 98 బేస్ పీరియడ్గా తీసుకుంటారు. 98 బేస్ పీరియడ్గా తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఇలా వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు బేస్ పీరియడ్ 98 బదులుగా 2004కి మార్చాలి. 2004కి మార్చి ఇండెక్స్ నంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the answer or solution for the problem is index number based on new base year is equal to index number based on new year is equal to new base year's old index number by current year's old index number into 100. New base year's old index number by current year's old index number into 100. Suppose for example, index number for 98. Index number for 98. 98 की first old index number रहता 100. కాబట్టి 100 divided by కరెంట్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. అంటే మనం ఏ ఇయర్కి బేస్ షిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము? 2004 కాబట్టి 2004 యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత? 400, sir. 400, sir. 400. సో 100 divided by 400 into 100. సో ఈ ఫస్ట్ 100 ఏమో ఓల్డ్ బేస్ ఇయర్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్. ఈ 400 అనేది కరెంట్ ఇయర్ యొక్క ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. చేసే వరకు 25. 2007కి సారీ 98 తర్వాత 99 క్యాలిక్యులేట్ సరే 2007కి వస్తుంది. 2007కి 2007 ఇండెక్స్ నెంబర్ 340. సారీ it should be 340, not it should be 340. Okay, so 340 divided by 400 into 30, 400 into 100, that is 85. Okay, so here we can calculate new index. New index with 2004 as base. So 98 की
100 divided by 400 into 100. Similarly, for this year, 1999 should be 110 by 400 into 100. Okay. For 2000, it is 120 by 400 into 100. So next 2001 ki 200 by 400 into 100. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. So in this way, we can calculate for all remaining years. Okay. This is called base shifting. Next, splicing of two series of index numbers. Splicing of two series of index numbers. Splicing means, suppose for example, మనకు టూ సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఒక సిరీస్ ఏమో ఒక బేస్ ఇయర్ని బేస్ చేసుకొని కొంత పీరియడ్ వరకు క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఏవో కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సిరీస్ కంటిన్యూ చేయకుండా అక్కడతో ఆపేసాం. తర్వాత ఇంకొక సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ తర్వాత ఇయర్ బేస్ ఇయర్గా తీసుకొని ప్రజెంట్ ఇయర్ వరకు క్యాల్కులేట్ చేసాం. సో ఫస్ట్ సిరీస్ ఏమో బిగినింగ్ నుంచి కొత్త పీరియడ్ వరకు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. తర్వాత ఇంకొక సిరీస్ ఏమో నెక్స్ట్ పీరియడ్ నుంచి ప్రజెంట్ పీరియడ్ వరకు క్యాల్కులేట్ చేసాం. అంటే రెండు ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సిరీస్ కంప్లీట్గా లేవు, సెకండ్ సిరీస్ కూడా కంప్లీట్గా లేవు. సో అప్పుడు మనం ఆ రెండింటినీ కలిపి ఒకే సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే వాటిని స్ప్లైసింగ్ ఆఫ్ టూ సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటాం. రెండింటిని కలిపేసి ఒకే సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్గా క్యాల్కులేట్ చేయడమే స్ప్లైసింగ్ ఆఫ్ two series of index numbers. So the problem of combining two or more overlapping series of index numbers into one continuous series is called splicing. In other words, if we have a series of index numbers with some base year which is discontinued at some year, and we have another series of index numbers with the year of discontinuation as the base, and connecting these two series to make a continuous series is called splicing. Okay, the following formula must be used for splicing of two series of index numbers. Index number after splicing is equal to, so ఎలా స్ప్లైస్ చేస్తామంటే ఇండెక్స్ నంబర్ టు బి స్ప్లైస్డ్ ఇంటూ ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బేస్ డివైడెడ్ బై 100. సో ఇండెక్స్ నంబర్ ఆఫ్టర్ స్ప్లైసింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్ నంబర్ టు బి స్ప్లైస్డ్, అంటే ఏదాన్ని మనం కలపాలనుకుంటున్నామో ఆ సిరీస్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ తీసుకోవాలి, ఇంటూ ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బేస్. ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏదైతుందో ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ యొక్క బేస్ తీసుకొని డివైడెడ్ బై 100 చేస్తే మనకు స్ప్లైసింగ్ ఆఫ్ టూ సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? హలో, వినిపిస్తుందా?
ఎస్ సార్ వినపెడతాను సార్. Okay. Now let us see some of the limitations of index numbers. So index numbers కూడా మనం అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఉపయోగించలేము. ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ లిమిటేషన్ is since index numbers are constructed considering only a representative set of variables and also based on a set of values of the variables collected by sampling index numbers by sampling. So index numbers are subject to sampling errors. So sampling errors, index numbers construct చేయడానికి మనం అన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నామా? అన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకోకుండా కొన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. అట్లాగే ఆ వేరియబుల్స్కి సంబంధించిన డేటా కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఐటమ్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తామంటే అన్ని ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయవు, కొన్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో కొన్ని ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఈ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ అనేటివి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వేరియబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లాగే ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కువ వాల్యూస్ తీసుకోము లేదా ఎక్కువ ఐటమ్స్ తీసుకోము, లిమిటెడ్గా తీసుకుంటాం. లిమిటెడ్గా తీసుకున్నప్పుడు ఈ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉంది. సెకండ్ వన్ ఇస్ ఓన్లీ క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్. So qualitative changes in the items are not reflected by index numbers. Index numbers లో మనం మెయిన్గా ప్రైస్ చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి లేదా క్వాంటిటీ చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అని చూస్తాము. సో ఇవన్నీ కూడా మనము క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మెజరబుల్ క్వాంటిటీ, ప్రైస్ మెజర్ చేస్తాము, అట్లాగే క్వాంటిటీ మెజర్ చేస్తాము. కాబట్టి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనేటివి క్వాంటిటేటివ్ డేటాకు మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, క్వాలిటీ అంటే మనం మెజర్ చేయలేము, బట్ క్వాలిటీ చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అని మనం కనుక్కోవాలనుకుంటే అప్పుడు క్వాలిటీ చేంజెస్కి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయలేము. దిస్ ఇస్ సెకండ్ లిమిటేషన్. నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ and the choice in any particular case is arbitrary. వరకు చాలా ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? వాటిలో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అది మన ఇష్టం. ఇది సెలెక్ట్ చేయాలా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదని ఏం లేదు. సో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది ప్రాబ్లం. సో ఎర్రర్స్ కెన్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు రాంగ్ చాయిస్. ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో అప్పుడు యూజ్ చేయాలి. సో ఒక ఫార్ములా బదులు ఇంకో ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్స్ అనేటివి వస్తాయి అన్నమాట. సో సెలెక్షన్ ఆఫ్ అప్రాప్రియేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ పార్టీస్ కెన్ మిస్యూజ్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ మ్యానిపులేట్ సో యాజ్ టు సపోర్ట్ దేర్ పర్సనల్ ఇంటరెస్ట్. కొంతమంది ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ని మ్యానిపులేట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది. వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా తీసుకునే విధంగా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ కెన్ మిస్యూజ్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ దే మే మ్యానిపులేట్ సో యాజ్ టు సపోర్ట్ దేర్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్. వాళ్ళ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ని మిస్యూజ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది. మిస్యూజ్ చేసి వాటిని మ్యానిపులేట్ అంటే మార్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎర్రర్స్ మే ఎంటర్ డ్యూరింగ్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో డేటా కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు డేటా అంటే ఏంటి? ప్రైసెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కమాడిటీస్, క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కమాడిటీస్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. ప్రైస్ 16 ఉంటే ఇఫ్ వీ టేక్ 60, సో దెర్ విల్ బి ఎర్రర్స్ ఇన్ ది ఇండెక్స్ నెంబర్స్. 16 బదులుగా మనం 60 రాసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్లీ దెర్ విల్ బి ఎర్రర్స్ ఇన్ ది
calculation of index numbers. So these are the some of the limitations of index numbers. Okay. Any doubts, please? Hello? No, sir. No, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay. If you have no doubts, we can stop the class. Order.